आज दिन में आप समस्त को मो चैनल तरफ प्रेज द लॉर्ड एवं सदा प्रभु को बहुमूल्य नाम पिता ईश्वर को धन्यवाद दे आज विषय वस्तु को आरंभ करुच्ची। आज मुझे आपण मानक जनइबी शैतान आम मान किपरि खोजी बुलुची एवं शैतान आम मान आक्रमण करने पूर्व आम मानकर सदा प्रभु जीशुख्रीष्ट आम क्यों सब कथा कहती से संपर्क में आज मुझे आपण मानक यही वीडियो माध्यम जनइबी। तेणु आपण मैंने वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखूँ जहाद्वारा प्रभु आम मान कथा एवं शैतान आम मान आक्रमण कर जो चेष्टा करुच्ची से आम शैतान दाउर आम रक्षा पाई से आपण मैंने वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखूँ। तेणु मुझे वीडियो को आरंभ करुच्ची या पूर्व आपण मानक जड़े जदि भल लगे तेणु वीडियो पर गोटे लाइक करदे शेयर करदे सब्सक्राइब करदे। शैतान आम मान खोजी बोलिबा पूर्व आम मानकर सदा प्रभु जीशुख्रीष्ट आम मान केतेक पदवी बा पद आमको कही। तेणु आज आम से शैतान आमको किपरि खोजी बुलुची एवं ताठ आमको किपरि रक्षा पाई परिबा से आम पवित्र बाइबल माध्यम जानिबा। प्रथम पितर 5 अध्याय 5 पदरु 10 पद जाए पढ़ा जहाद्वारा से लिखित विषय वस्तु माध्यम आज आम मान प्रभु कथा कहे एवं से सब जदि आम ग्रहण करवा तेना आमको शैतान कौन से प्रकार आक्रमण कर पारिबो नाही। तेणु आपण माने देखंतु से प्रथम पितर 5 अध्याय 5 पद को टिके आम पढ़ा सेठार एपरि भाव लिखा जाए सेहीपरि हे युवक माने तुम्भे माने प्राचीन मानकर वंशीभूत हुओ समस्ते परस्पर प्रति नम्रता रूप वस्त्र परिधान कर कारण ईश्वर अहंकारी मानकर प्रतिरोध करी नम्र लोक मानंकु अनुग्रह करंती। तेणु आपण माने जानिले तेणु जेउ लोक माने परस्पर प्रति नम्रता रूप वस्त्र परिधान करी अछंती सही प्रकार लोक मानंकु ईश्वर अनुग्रह करंती एवं जेउ लोक माने अहंकारी अछंती सही लोक मानंकु ईश्वर कौन करंती प्रतिरोध करंती। तेणु जेउ लोक माने प्रभु जीशुख्रीष्ट ठारे नम्रतार सहित भय रखिकी से माने शांतरे अछंती तेणु से प्रभु कौन करते ना आशीर्वाद करती एवं से अनुग्रह दे थांती। 6 पदरे अतएव ईश्वर को बड़वंत हस्त तले आपणा आपणा को नत कर जेपरी से तुम्भ मानंकु यथा समय रे उन्नत करिबे। तेणु आपण माने जानि पारले तेणु आम्भे माने समस्त युवक युवती माने ईश्वरंकर बड़वंत हस्त तले बा प्रभुंकर हाथ तले ताहांकर ठारे आमे कोन नत हेबा दरकार जेपरिकी से आम्भ मानंकु यथा समय रे उन्नत करि पारिबे। सेतिपई प्रभुंक ठारे आमे उन्नति पाइबाकु हेले प्रभुंक ठारे आमे आशीर्वाद पाइबाकु हेले प्रभुंक ठारे आमे कृपा पाइबाकु हेले आमे समस्ते आपणा आपणा कौन करिबा प्रभुंकर हस्त तले नम्रता रूप धारण करिबा उचित। नम्रता भाव रे तांको आमे प्रार्थना करिबा आराधना करिबा एवं सेवा करिबा उचित जहाद्वारा आम मानंकु कौन सटीक समय रे निर्दिष्ट समय रे आमको से उन्नत करिबे। 7 पद तुम्भ मानंक समस्त चिंतार भार ताहांक उपरे पकाओ कारण से तुम्भ मानंक निमंते चिंता करंती। तेणु सदा प्रभु आम मानंक कहंती कौन आम मानंकर समस्त चिंतार भार आमे जो अनेक समय रे अनेक प्रकार चिंता करि थाउ केते बेले तो टंका पैसा नहीं कि चिंता करि थाउ केते बेले तो घर द्वार नहीं कि चिंता करि थाउ केते बेले तो परिवार कथा को नहीं चिंता करि थाउ केते बेले तो अनेक अनेक समस्या को नहीं आमे चिंता करि थाउ किंतु एइठी हमको पवित्र बाइबल कहे कौन तुम्भ मानंकर समस्त चिंतार भार ताहांक उपरे पकाओ अर्थात जीशुख्रीष्टଙ୍କ उपरे पकाइबा जहाद्वारा कारण कहीं आमे पकाइबा कारण से समस्त तुम्भ मानंक निमंते चिंता करंती अर्थात आम मानंकर समस्त भार बहन करिबा पई सदा प्रभु आम मानंक निमंते से चिंता करंती। तेणु आपण माने जदि आज
ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଥକି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, ଚିନ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। 8 ନମ୍ବର, ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଶୈତାନ ସିଂହପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ, ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଥମ୍ବନେଲର ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ପାଇପାରିଲେ। କ'ଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି? ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ଶୋଇପଡ଼ ନାହିଁ କି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ ନାହିଁ କି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ସଚେତନ ହେଇକି ରହିବା, ଚେତା ହେଇକିରି ରହିବା। କାହିଁକି ନା ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଶୈତାନ ସିଂହପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ, ଏହା ସେ ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ିଯିବା, ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବା, ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରିପାରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଉପାୟ ଯଦି ନ ପାଇବା, ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଶୈତାନ କିଭଳି? ସିଂହପ୍ରାୟ, ସିଂହ ଯେପରି ଗର୍ଜନ କରିକି ସେ ତାହାର ଅନନ୍ୟ ନିମ୍ନ ଧରଣର ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରି ଭକ୍ଷଣ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କେଉଁଠି ଗ୍ରାସ କରିବ, ଏହା ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମରୁ, ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ, ତାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ତାହାଙ୍କର ସ୍ନେହରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ହେଇପାରନ୍ତି ସେ ବିପକ୍ଷ ଶୈତାନର ହାବଳରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସିଏ କୁହନ୍ତି, ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଶୈତାନର ଆକ୍ରମଣରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାହାଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରିବା, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା? ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ, ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେଣୁ 9 ନମ୍ବରରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କର। ପୁଣି ଏହା ଜାଣ ଯେ ଜଗତରେ ଥିବା ତୁମମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରକାର ଧୋକଭୋଗ ଘଟୁଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ? ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରୁହ, ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରୁହ। କାହା ପାଖରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୋର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଡାହାଣରେ ଅଛନ୍ତି, ବାମରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବା? ସଦାସର୍ବଦା ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଠି ପବିତ୍ର ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯେ ଜଗତରେ ଥିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରକାର ଧୋକଭୋଗ ଘଟୁଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ତାହାଙ୍କୁ ଭୂତ ଲାଗିଛି, ତାହାଙ୍କୁ ଶୈତାନ ଧରିଛି ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଭରସା କରିବା, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନର ବଳ କିମ୍ବା ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। 10 ନମ୍ବର,
समस्त अनुग्रहर आकार ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଅନନ୍ତ ଗୌରବର ସହଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ, ସୁସ୍ଥିର, ସବଳ ଓ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହର ଆକର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ବି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେତେ ବି ଜିନିଷ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଅଛି, ଆପଣ ପାହାଡ଼ କୁହନ୍ତୁ, ପର୍ବତ କୁହନ୍ତୁ, ନଦୀ କୁହନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ବାୟୁ କୁହନ୍ତୁ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ନା, ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଅଛି ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଅଛି। କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି? ସେ ସବୁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଅନନ୍ତ ଗୌରବର ସହଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ପଠାଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଭରସା କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ କହି ରଖେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦୁର୍ବଳ ମନୋଭାବ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହୀନ ମନୋଭାବ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସେ ଲେଖିଲେ, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ, ସୁସ୍ଥିର, ସବଳ ଓ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଭୋଗ କରିବା କ୍ଷଣକେ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିବା କ୍ଷଣକେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ସିଦ୍ଧ କରିବେ। ଭୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଭୟରୁ ସିଦ୍ଧ କରିବେ, ରୋଗ ବେମାରରୁ ସିଦ୍ଧ କରିବେ ଏବଂ ଅଭାବରୁ ସିଦ୍ଧ କରିବେ, ଚିନ୍ତାରୁ ସିଦ୍ଧ କରିବେ ଏବଂ ମନ କ୍ଷୟରୁ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବେ ଆଉ ସୁସ୍ଥିର କରିବେ। ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇକି ଏପଟେ ସେପଟେ ଯାହା ତାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରୁ, ସେ ସମସ୍ତ ଭାରରୁ, ସେ ସମସ୍ତ ଅଭାବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିର କରି ରଖିବେ ଆଉ ସବଳ କରିବେ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସବଳ ହେବା। ଆଜି କେଉଁମାନେ ସବଳ ହେଇନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ରୋଗ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବଳ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବଳ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ସବଳ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ସବଳ କରିବେ। ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ଖାଇବା ପାଇଁ, ପିଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭାବିବା ପାଇଁ, ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ସବଳ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ? ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟଙ୍କର ଲୋକ ହେଇପାରିବା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହେଇପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ଦାସ ଦାସୀ ହେଇପାରିବା। ଆଜି ଯଦିଓ ବି ଆମେ ଦାସ ଦାସୀ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ, ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଭରସା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ଯେ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୁଁ ଜଣେଇଲି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ
तेणु प्रभु प्रिय जीशुख्रीष्ट ठारू आमମାନଙ୍କୁ आशीर्वाद पाइबापी कृपा पाइबापी एवं अनुग्रह पाइबापी एवं मते ताहांकर पवित्र वाक्य को आपण मानक निकट में पहुँचेवाई ए वीडियो पर गोटे लाइक करदे शेयर करदे एवं सब्सक्राइब करदे जहाद्वारा मु एपरी अनेक मोटिवेशनल वाक्य गुड़िक बा अनेक सुसमाचार वाक्य गुड़िक नहीं आपण मानू जन पारि। तेणु आपण मैंने जानीपारे जे शैतान आंभ मानू किपरि खोजी बुलुची एवं शैतान दाउर आमको रक्षा पाइबापी सदाप्रभु आमको कौन कहते ये दीटा वाक्य जदि आपण भल भाव बुझीपारे तेणु शैतान आम मानू कौन सी ठारे मध्य कौन सी समय मध्य आमको कौन सी प्रकार आक्रमण करि पारिबो नाही किंबा ताहांकर कौन ताहांक सम्मुखीन आम समस्या रे पड़िबा नाही। तेणु आजिर ए सुंदर वाक्य पाई प्रभु आपण मानू जनवा मते समय सुजोग देइथिले। तेणु प्रभु को मु कोटि कोटि धन्यवाद करे जे ताहांकर पवित्र वाक्य पढ़िबा पाई एवं आपण मानू जणाइबा मते समय देइछंती। तेणु तांको धन्यवाद एवं आपण समस्त को मु धन्यवाद करे आपण माने प्रभुंकर वाक्य को शुणी प्रभुंकर सत्य वाक्य को जानी अछंती से आपण समस्त को धन्यवाद करी आज विषय को समाप्त करुछि।